distance. Today we are going to discuss about asexual reproduction in animals. We are already discussed about asexual reproduction in previous class. Now we are going to discuss about binary fissions. Binary fission is nothing but it is a parent organisms divided into two of and each of forming a daughter individuals. I repeat once again. A parent organisms divided into two of each of forming a daughter individuals. This is a parent organisms. These organisms can divided into two of. The two of can develop into a daughter individuals. Are you clear? It is seen in amoeba. Karyokinesis. Karyokinesis is nothing but the division of nucleus. We already discussed about it in previous class. Cytokinesis. Cytokinesis is nothing but divisions of cytoplasm. The binary fissions also classified into four types. One is simple irregular binary fissions, transfer fissions, longitudinal binary fissions, oblique binary fissions. அதாவது எளிய ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறை, கிடைமட்ட இருசம பிளவு முறை, நீள்மட்ட இருசம பிளவு முறை, சாய்வு மட்ட இருசம பிளவு முறை அப்படி சொல்றாங்க. அப்படி சொல்றேன். ரிப்பீட் once again. Simple irregular binary fission, transfer fission, longitudinal binary fissions, oblique binary fissions. எளிய ஒழுங்கற்ற இருசம பிளவு முறை, கிடைமட்ட இருசம பிளவு முறை, நீள்மட்ட இருசம பிளவு முறை, சாய்வு மட்ட இருசம பிளவு முறை. There are the four types of. We are going to discuss about the simple binary fissions. Simple irregular binary fissions. The simple irregular binary fissions seen in amoeba. Do you know amoeba? In Tamil also amoeba. Tamil amoeba da artham. Where observe the plan of division is hard. Where observe the plan of division is hard. I give the examples. This is a chalk piece. I give division. You see the divisions in this place. But amoeba, we never see this. What? The plan of divisions. அதாவது தமிழ்ல சொல்லும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டா இதில் பிளவு மட்டங்களை கண்டறிவது கடினம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. The contractive values are disappears. அது உள்ள இருக்கிற அந்த அமீபால இருக்கிற contractive values disappear ஆயிடும், மறைஞ்சு போயிடும். அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா the nucleus, you should listen the word nucleoid. The nucleoid disintegrated and nucleus divided mitotically. அதாவது உட்கரு மணி மறைந்து உட்கருவானது மறைமுக செல் பிரித்தலின் மூலம் பிளவுபடுகிறது. உட்கரு மணி மறைந்து, உட்கரு மணினா நியூக்ளியாய்டு, நியூக்ளியஸ் அதாவது மறைந்து நியூக்ளியஸ் ஆக உட்கருவாக மறைமுக பிரிவு முறையில் விளக்கப்படுகிறது. Then the cells are construct. The cells are construct. That means by it is a cell. This is also nucleus. The nucleus is first divided. We are also seeing. Now the second thing is the cell is divided. The construct means குறுகல் அடைந்து சுருங்குதல். The construct of middle of cytoplasm divided into two half. ரெண்டு half மாறும். அதாவது சுருக்கம் ஏற்பட்டு ஒரு செல் இரண்டு செல்களாக பிளவுபடுகிறது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னாக்கா simple binary fission. இப்போ we are going to see in picture. Okay, you see this is padinaga amoeba.
இது நமக்கு தெரிஞ்சோம், எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும். அமீபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் irregular in shape, ஒழுங்கற்ற வடிவத்தில் இருக்கு. இங்கே நியூக்ளியஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல்ஸ், டார்க்காக இருக்குது நியூக்ளியஸு, ஸோ அங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன்னாக்கா, உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கேரியோகைனசிஸ். ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் அபவுட் கேரியோகைனசிஸ். கேரியோகைனசிஸ்னா என்ன, அதாவது டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். உள்ள பாருங்கள், இந்த நியூக்ளியஸ் மட்டும் தான் டிவிஷன் ஆகுது, வேறு ஏதாவது டிவிஷன் ஆகுதா பாருங்கள், நோ, இல்லை. கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல் இங்கே இருக்குது, அப்புறமா தான் என்ன ஆகுனாக்கா கான்ட்ராக்டிவ் வேக்யூல் இங்கே டிஸப்பியர் ஆகும். நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டினாக்கா நல்லா பிரிஞ்சு குரோமோசோம்ஸ்க்கு எல்லாமே டிவைட் ஆகிடும். அப்போ இந்த மாதிரி பிரியத்துக்கு என்ன பேர் அப்படின்னாக்கா, என்ன பேர், கேரியோகைனசிஸ். கேரியோகைனசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கால்டு வாட், டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ். இங்கே பாருங்கள், டிவிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் முடிஞ்ச உடனே கன்ஸ்ட்ரக்ட், அதான் சொன்னேன். கன்ஸ்ட்ரக்ட்னு என்ன சொன்னாக்கா செல் ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணும், அழகாக நெருக்குதல், கிட்ட சுருக்கி விடுது. ரெண்டு செல்லும் பாருங்கள், சுருக்கி விட்ட உடனே என்ன ஆகுதுனாக்கா they can form into 2 daughter cells உருவாயிடுது. that is called simple binary fission. okay, the next topic is transfer binary fissions. The transfer binary fission seen in Paramecium and Planaria. Do you know about the Paramecium? It's a protozoan parasite. The present is பண்ணாக்கா எங்க வர இருக்கும், Paramecium னு சொல்றோம். There are 2 types of nucleus present. Paramecium we are going to discuss about in the pictures. Picture நான் உங்களுக்கு தெளிவா காமிக்கிறேன். 2 types of nucleus வந்து இருக்கு. எலாங்கேட்டடா, அதாவது transfer binary fission என்ன அப்படின்னாக்கா கிடைமட்ட பிளத்தல், கிடைமட்ட இருசம பிளவு முறை. கிடைமட்டம்னா ரெண்டா பிளக்குது, நம்ம பாடிக்கு ரெண்டா பிளக்குது, அதுக்கு கிடைமட்ட பிளவுன்னு நம்ம சொல்றோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 நியூக்ளியஸ் இருக்கும், ஒன்னு மேக்ரோ நியூக்ளியஸ் and one is a micro nucleus இருக்கும். மேக்ரோ நியூக்ளியஸ் and micro nucleus இருக்கும். அந்த மேக்ரோ நியூக்ளியஸ் வந்து divided into A mitosis முறையில டிவிஷன் ஆகுது. மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மைட்டோசிஸ் முறையில டிவிஷன் ஆகுது. இதனுடைய plan of division எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டிங்கனாக்கா, the plan of division is runs along the transfer axis, அதாவது கிடைமட்ட அச்சிலே தான் இது நடைபெறுகிறது அப்படி நம்ம சொல்றாங்க. This is Parameciums. You see the 2 nucleus are there. One is macronucleus, another one is micronucleus. You see macrona பெருசா இருக்கு பாருங்க, மைக்ரோன்றது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு. அப்ப macronucleus is divided into என்ன சொன்ன, A mitotically டிவைட் ஆகும். மைக்ரோநியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைட்டோடிக்கலி டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. நல்லா இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாங்கேட் ஆகுதா பாருங்க, இது பேரமிசியம் இருக்கு. இந்த ஆர்கானிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸப்பியர்ஸ், அந்த ஓரல் க்ரூஸ்லாம் டிஸப்பியர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாங்கேஷன் ஆகும். எது எலாங்கேஷன் ஆகுதுனாக்கா மைக்ரோ நியூக்ளியஸும் மேக்ரோ நியூக்ளியஸும் ரெண்டுமே எலாங்கேஷன் ஆகுது. எலாங்கேஷன் ஆனோடனே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி 2 இண்டிவிஜுவல் பேரமிசியமாக பிரிஞ்சிடுது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படி கேட்டிங்கனாக்கா this transfer fission, binary fission அப்படி நம்ம சொல்கிறோம். Next topic is longitudinal binary fissions. Longitudinal binary fission is nothing but கிடைமட்ட இருசம பிளவு, அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is seen in Verticilla euglena. அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 2 வகையான அனிமல்ல இது காணப்படுது. The nucleus and cytoplasm divided into longitudinal axis. Nucleus and cytoplasm divided into longitudinal axis. Longitudinal is the central plate அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The basal granules are divided into 2 nucleus basal granules from one flagellum in another daughter cells அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன அப்படி கேட்டிங்கனாக்கா we are going to see in this one figures. I explain. This is euglena. You see euglena having only one flagellum, okay, and nucleus இருக்கும் பாருங்க, நல்லா பாருங்க, கவனிச்சா உங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே இந்த பக்கம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூக்ளியஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நான் வந்தாக்கா எலாங்கேட்டட் ஆகி டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 2 ஃப்ளஜெல்லா ஃபார்மேஷன் ஆகுது. அதாவது என்னன்னாக்கா ஓல்டு ஃப்ளஜெல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டுலேயே வந்துடும். ஆனால் புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு யூக்ளினா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு நியூ பேசல் கிரானியூல்ஸ், அந்த நம்ம நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேஜ் நம்பர் 3ல் அழகாக இருக்கும் கொடுத்துருவாங்க. The basal granules was divided into 2 of the basal granules formed in a flagellum in another daughter individualsல உருவாகுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதுதான் இது உருவாகிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த பேசல் கிரானியூல்ஸ் தான் another flagellaவை உருவாக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. The next topic is oblique binary fission. அதாவது
சாய்வுமற்ற இரு சமபிளவு முறை. சாய்வுனாக்கா சாய்வு, அதாவது எப்படின்னாக்கா அந்த கிடைமட்டம் வந்து இரு சொல்றாங்கனாக்கா சராசியம். இது சீன் என்பதுனா சராசியம், டைனோஃபிளஜரேட் சொல்லுவாங்க. இது எப்படி இருக்குனாக்கா it is also look like amoeba, but it is divided in this obliques. அதாவது சாய்வு மட்டமா இது விளக்கம். அதான் நம்ம சொல்றாங்க சாய்வு மட்ட பிளவு. அதாவது இது seen in only in டைனோஃபிளஜரேட் animals. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சராசியம். இது example sarasians அவரை நம்ம சொல்றோம். அவ்வளவு. Next we are going to discuss about multiple fissions. Multiple fission is nothing but divided into many, the parent body divided into many similar daughter cells simultaneously. அவர் வந்து என்ன அவங்க கேட்டீங்கன்னாக்கா உள்ள இருக்கும் நிறைய டாட்டர் செல் உருவாக்கிட்டே இருக்கும். ஒண்ணுதான் இருக்கும், நிறைய டாட்டர் செல் உருவாகிட்டு இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன டிவைட் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் டிவைடட் பாத்தீங்கன்னாக்கா மல்டிபிள் ஃபிஷன். மல்டிபிள் ஃபிஷன் இஸ் நதிங் பட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பல சமபிளவு முறை. Parent body divided into many similar daughter cells simultaneously. கண்டினியூஸா சைமல்டேனியஸா தொடர்ந்து அந்த பேரண்ட் செல் வந்து அதிகமான ஒரு செல்களை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கு. இதுல என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இது ஒரு செல் வச்சுட்டாங்க. இது ஒரு செல். இந்த செல்லுக்குள்ள நியூக்ளியஸ். இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆகுது. அதான் சொல்ல போறாங்க. The nucleus divided into பார்த்தீங்கன்னா rapidly without divisions of cytoplasm. னா இது ஃபுல்லா cytoplasm. இந்த சைட்டோபிளாசம் டிவிஷன் ஆகாது. இப்போ எது ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆகுதுன்னா இது உள்ள ரெண்டு நியூக்ளியஸ் மட்டும் தான் டிவைட் ஆகுது. அதுதான் நம்ம சொல்றாங்க. நல்லா கவனிக்கணும். மல்டிபிள் ஃபிஷனுக்கும் மத்ததுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா மல்டிபிள் ஃபிஷன்னா ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் இன்டு நியூக்ளியஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் ஆகுது. அதுக்கு அப்புறம் தான் சைட்டோபிளாசம் வருது. அதான் சொல்றாங்க the first nucleus is divided rapidly without divisions of cytoplasm. அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா multiple division is nothing but multiple division na marbudi solren the parent body divided into many similar daughter cells simultaneously. parent body நிறைய உற்பத்தி பண்ணும் அதே மாதிரி அதான் சொல்றாங்க. அதுல முக்கியமான things என்ன அப்படினா first divided into nucleus. முதல்ல nucleus தான் டிவைட் ஆகும். அது நிறைய டிவைட் ஆகும். அதான் சொல்றாங்க பாருங்க. the divisions of the first nucleus divided into rapidly without divisions of cytoplasm. அதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க later cytoplasm divided into many multiple fissions. The multiple fission இன்னும் நம்ம we are going to discuss about in class module பார்க்கலாம். Multiple fission is another topic is plasmodium. Do you know about the plasmodium in 10th standard levels? I have read about the protozoa parasite. அதாவது இது protozoa ஒரு வகையான நோய். இதுல ரெண்டு வகையான லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு. உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எரித்ரோசைட், அது எண்டோ எரித்ரோசைட், எக்ஸோ எரித்ரோசைட், சைசோகமின் சொல்லக்கூடிய நிறைய மூணு சைக்கிள் இருக்கு. இது பத்தில நீங்க 10th ல நிறைய we are going to learn in 10th standard levels. Now a simple matter. The zygote, you know about the zygote. Zygote is nothing but it is one of the stage of plasmodium. The oocyst stage, oocyst na அந்த கரு உருவாகுற அந்த ஸ்டேஜ் சொல்றோம். அந்த ஸ்டேஜ் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா so multiple fission is அந்த multiple fission நிறைய செல்கள் உற்பத்தி ஆகுது. The multiple fission occurs in zygote. Zygote stage ல multiple fission வந்து நிறைய நடக்கும். We are going to see in the pictures நம்ம காமிக்கிறோம். அதே எப்படி நடக்குது. In the process, this process is called zygogamy. இந்த zygogamy வந்து உருவான young daughters individuals என்ன பேர் கேட்டா மீரோசோய்ட். இளம் உயிரி. அதாவது இந்த முறையில உருவாகுகின்ற அந்த இளம் உயிரிக்கு என்ன பேர் கேட்டா மீரோசோய்ட். அதாவது ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா செல் இருக்கும். அந்த செல்லுக்குள்ள so many numerous so many nucleus உருவாகும்.
அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீரோசோய்ட் நம்ம சொல்றோம். இந்த மீரோசோய்ட் என்னன்னாக்கா ஜைசாய்ட் ஸ்டேஜ்ல உருவாகக்கூடிய ஒரு இளம் உயிரி தான் நம்ம சொல்றோம் மீரோசோய்ட் நம்ம சொல்றோம். இந்த மல்டிபிளிகேஷன் அக்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊசிஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நடக்கும். இதுக்கு வந்து பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போரோகனிக் பேரு. அந்த இதுல உருவாகிற அந்த இளம் உயிரிக்கு என்ன பேருன்னா ஸ்போரோசோய்ட். இதுல உருவாகிற அந்த இளம் உயிரிக்கு என்ன பேருனாக்கா ஸ்போரோசோய்ட் பேர். ஓகேவா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரின் பிளாஸ்மோடியம் அப்படின்னு அர்த்தம். தென் இது அமீபா. அடுத்து பேரண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அடுத்து அமீபா பத்தி பார்ப்போம். அமீபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா unfavorable conditions. What do you mean by unfavorable conditions? The scarcity of food இருக்கலாம், அல்லது increasing the more temperature இருக்கலாம். அதிகமான வெப்பம் இருக்கும் பொழுது unfavorable conditions இருக்கும். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல மாட்டேன். என்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்டீங்கன்னாக்கா, இப்போ நம்ம வீட்டில் எல்லாருக்கும் தண்ணி தொட்டி இருக்கு இல்லையா? அந்த தண்ணி தொட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது எந்த ஒரு விதமான பாசியோ எதுவுமே தெரியாது. அதே காஞ்சி போச்சுன்னு வச்சுங்க, அதுல இருந்து அந்த பாசிகள் சப்போஸ் பாசி உருவாயிருந்துச்சுனாக்கா அந்த பாசியை நம்ம நீக்கணும்னா காய விட்டுட்டு கிளீன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் தண்ணி விட்ட உடனே அதுக்குள்ள எப்படி வந்து ஒரு மறுபடியும் அந்த பாசி உருவாகுதுன்னு தெரியல உங்களுக்கு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா the means of the unfavorable conditionல உள்ள ஒரு என்சிஸ்மெண்ட் உருவாக்கிக்கும். என்சிஸ்மெண்ட்னாக்கா ஒரு உரை சட்டமணி. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்டான சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கும். அது கடினமான ஒரு உரையா இருக்கும். அந்த உரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேட்டீங்கன்னாக்கா 3 லேயர்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் சொல்றாங்க. ப்ரொடெக்ட்ஸ். அதாவது that is called cyst wall around it. அதாவது அது மேல ஒரு சிஸ்ட் ஒன்று உருவாக்கும். We are going to see in the pictures நான் காமிக்கிறேன். அது எப்படி நடக்குதுன்னு நான் பிக்சர்ஸ்ல காமிக்கிறேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா unfavorable conditionல அமீபா வித் பார்த்தீங்கன்னாக்கா rest in the pseudopodia. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது dry இருக்கும். அதாவது அதனுடைய pseudopodia உள்ள எடுத்து வச்சுக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. அது மாதிரி ஓகே. அதுக்கப்புறம் the formation of the 3 layers. அது 3 layers உருவாயிருக்கும். அந்த layers வந்து பார்த்தீங்கன்னா divided into cyst. அது cyst wall இருக்கும். that is called பார்த்தீங்கன்னா அது எப்போ நடக்கும் கேட்டா inactive stage. அதான் சொன்னேன். unfavorable conditionனா சாதகமற்ற சூழ்நிலை. அது சாதகமற்ற சூழ்நிலை. எப்ப ஒண்ணு உணவு கிடைக்காம போகும், இன்னொன்னு டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது சாதகமற்ற சூழ்நிலை இருக்கும். அப்ப அதுக்கு மேல தன்னை சுத்தி என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு உரையை உருவாக்கி உரைக்கு பேருனா என்சிஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. அந்த உரைக்கு தான் பேரு என்சிஸ்மெண்ட் நம்ம சொல்றோம். அதாவது அப்ப என்ன சொல்றாங்க கேட்டாக்கா சாதகமான சூழ்நிலை வருகிறது. சாதகமான சூழ்நிலைனா favorable condition வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு நம்ம production of many minute amoeba is called. அதாவது அதுக்கு அப்புறம் உருவாக்கும். அதாவது உருவாக்குனா சின்ன சின்ன உயிரிகளா இருந்து நிறைய உயிரிகள் உருவாக்குது இல்லையா? அதுதான் அமீபோலியன் பேரு. அதாவது குட்டி அமீபா. அந்த குட்டி அமீபாவுக்கு தான் என்ன பேர் வைக்கிறதுனா அமீபோலியன் அர்த்தம். அது சாதகமான சூழ்நிலையில அது உருவாகும். அது எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா the cyst absorb the water. சிஸ்ட்னாக்கா இது ஒரு உரை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 உரைகள் இருக்கும். we are going to see in the pictures. எப்படி 3 உரைகள் இருக்கும். இந்த 3 உரைகள் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கும். அமீபா உள்ள இருக்கும். இது என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா அப்சர்வ் தி வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ண உடனே அப்ப என்ன ஆகும்? உடைய ஆரம்பிச்சிடும். சிஸ்ட் உடைய ஆரம்பிச்சு நியூ அமீபோலியா உருவாகும். அமீபோலியா குட்டி அமீபா தான் பேர். நம்ம சொன்னா அமீபோலியா நம்ம சொல்றோம். we are going okay listen, this is a plasmodium ஒரு ஸ்டேஜஸ் இது. இந்த ஸ்டேஜ் என்னன்னு கேட்டினாக்கா ஜைசான் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு செல் இருக்கும். அதுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த நியூக்ளியஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டிவைட் ஆகுது பாருங்கள். மெனி டாட்டர் நியூக்ளியஸாக உருவாகுது. நிறைய உருவாகுது. உள்ளுக்குள்ளே தான் உருவாகுது. நல்லா கவனிக்கணும். இது ஒரு செல்லுக்குள்ளே அந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளே தான் உருவாக்குது. அதனால தான் இதுக்கு மல்டிபிளிகேஷன் பேர். அப்போது தனக்கு தேவையான உருவாக்கிட்டு எல்லாம் நல்லா டெவலப் ஆகி ஒரு சைட்டோபிளாசம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அந்த செல்லை உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வந்துடும். த ரப்சர் ஆஃப் செல்ஸ். இதுக்கு தான் என்ன பேர் சொன்னோன்னாக்கா மீரோசோய்ட்ஸ் என்ன சொன்னேன் நான்? மீரோசோய்ட்ஸ் என்ன சொன்னேன்? இது அமீபா. இப்போ அமீபா பற்றி பார்த்தோம். அமீபா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் பாருங்கள். நல்லா 3 சிஸ்ட் பாருங்கள். லேயர். இந்த லேயர் சிஸ்ட்னா உரைன்னு அர்த்தம். மேலே உரை. அதாவது தமிழில் சொல்லுவாங்க உரையாக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2 மார்க் கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு தமிழில். இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சிஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதான் பாருங்கள் சிஸ்ட்டு நிறையா இருக்கும். 1 2 3 லேயர் இருக்கும். அதுக்குள்ளே தான் அந்த அமீபா இருக்குது. அந்த அமீபா என்ன ஆகுது பாருங்கள் டாட்டர் நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள். உள்ள நிறைய டாட்டர் நியூக்ளியஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதாவது எப்போனாக்கா அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் தான் ரொம்ப முக்கியமானது. அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷனில் அது சுற்றி உருவாகும்.
ஃபேவரபிள் கண்டிஷன் என்ன அப்படி கேட்டினாக்கா அதான் சொன்னேன், என்ன சொன்னேன், அப்சர்வ் த சிஸ்ட் அப்சர்வ் த வாட்டர், அதாவது நீர் துளிகளை இது உறிஞ்சும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படி கேட்டினா இந்த சிஸ்ட் எல்லாம் உடஞ்சி அப்படியே பாருங்கள் நல்லா அப்படியே ஒரு மாறி சிஸ்டெல்லாம் உடையுது பாருங்கள். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து சூடோபோடோஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் உடஞ்சி ரப்சர்னு சொல்லுவாங்க. ரப்சர்னாக்கா கிழிச்சிட்டு வெளியே வருது, வெளியே நியூ அமிபோலியாவே ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வருது. இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படி கேட்டினாக்கா மல்டிபிள் ஃபிஷன் இன் என்சிஸ்மெண்ட் ஆஃப் அமீபா. Next topic is strophilicization. Strophilicization is nothing but it is also one type of multiple fission. அதாவது இது ஒரு பல வகை செல் பிரிதல் மட்டத்துல நம்ம வரக்கூடிய ஒரு வகையான. It is seen in பார்த்தீங்கன்னா some metazoa ஒரு சில metazoa protozoa metazoa metazoa சொல்லக்கூடியதுல அதுல metazoa அனிமல் நம்ம இது பண்ணுறோம். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் transfer fission is called strophilicization. ஸ்பெஷல் டைப்னா சிறப்பு வகை கிடைமட்ட பிளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. அதெல்லாம் சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம the several transfer fissions occurs about simultaneously given rise to a member of individuals do not இந்த வேர்ட் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எல்லாம் கவனிக்கணும். do not separate immediately செப்பரேட் ஆகாது. எப்ப ஆகும் கேட்டா of each others ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொன்றா இருக்கும். do not separate each others. இது எதெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படி கேட்டா seen in Arelia அதெல்லாம் பார்க்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான வேர்ட். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த பிக்சரை நான் காட்டுறேன். அந்த பிக்சர் மேல நீங்க கவனிச்சீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது எப்படி நடக்குது பாருங்க. மறுபடியும் சொல்றேன், நல்லா கவனி. several transfer fissions occurs. நிறைய கிடைமட்டத்துல நிறைய நடக்குது. simultaneously ஒரு இடத்துல நடந்துட்டே இருக்கு. give rise to the member of individuals நிறைய வந்துருக்கு. do not separate ஆகல அங்கே இருக்கு. do not separate immediately from each other. அது கூட அப்படியே இருக்குல்ல. we are going to see it in our pictures. If you see this is a strophilicization in Arelia. இது Arelia இந்த Arelia நோட் எடுத்து Arelia என்ன கேட்டினாக்கா இங்க பாருங்க, நல்லா பாருங்க, டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கு பாருங்க, ஒண்ணு அழகா டிவைட் ஆகும். இது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இப்பதான் சொன்னேன், do not separate immediately. செப்பரேட் என்னது டிவைட் ஆனா உடனே தனித்தனியாக போயிடாது சொன்னோன்னா அதாங்க சொல்கிறாங்க. ஈச் நல்லா பாருங்க, நல்லா டெவலப் ஆகி ஒன்று ஒன்றா நல்லா டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் செப்பரேட் ஆகும். இதுதான் அங்கே சொல்கிறாங்க. அதான் நான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டாக சொன்னேன். ஸோ இது எதில் காணப்படுதுனாக்கா அரிலியாவில் காணப்படுது. ஓகே, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இன் பிளாஸ்மோட்டோமி பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ காய்ஸ்.